कल्याण महला पंजवा। कल्याण राग दे विच सतगुरु पंजवीं पातशाह शहीदां दे सरताज धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जग्यास रूप दे विच प्रश्न करके सानू उपदेश की बख्शिश कर रहे हैं। कौन विदता की कहा करा। सतगुरु जी तिस परमात्मा की प्राप्ति की केड़ी विधि है अते मैं उसकी प्राप्ति लई की साधन करा। धरत ध्यान ज्ञान शास्त्र ज्ञान। कई ध्यान करते हैं, कई ज्ञान कथन करते ने अते कई शास्त्रां दे ज्ञाते हैं। अजर पद कैसे जरा। मैं जरन तो रहत पदवी नू किस प्रकार जरना करा या ना जराए जान वाले काम क्रोध आदि विकारां नू किवें जर के रोक के रखना करा। विश्राम जी कर फरमान कर देने। सन महेश सिद्ध मोन इंद्रा। विष्णु शिव जी सिद्धि की प्राप्ति वाले सिद्ध मुनि जन लक्ष्मी या इंद्र आदि देवते आदिकां दे विचों दर सारन परा। मैं किस दे द्वारे दी ओट विच पैना करा। काहू पहराज काहू पह सुरगा। किसी पासों दुनिया का राज मिलता है, किसी पासों स्वर्ग की प्राप्ति हुंदी है। ओट मदे मुकत कहा। तुसी कहना करो दसना करो कि करोड़ा विचों मुक्ति केड़ा देवेगा। कहू नानक नाम रस पाइया। ये सारे शब्द विच प्रश्न है। हुण उत्तर रूप दे विच सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते हैं कि हे भाई तुहानू दस दे आदू चरण गहा। कुछ भी करन दी लोड़ नहीं, बस घरों भजो ते भज के भाज पढ़ो हर सरन। हरी दी शरण विच पै जाओ। हुण हरी तां आपां वेखिया नहीं, जिहड़े हरी दा नाम जपण वाले साधु ने श्रेष्ठ महात्मा जन उन्हां दे चरनां नूं बस जाके पकड़ ही लो, ग्रहण ही कर लो, पैर छड्डो ही ना। साधु की जो लेहे ओट महाराज दी बाणी कहंदी है कि जे तू साधु दी ओट लएगा तेरे मिटह पाप सब कोट कोट। करोड़ा करोड़ा तेरे पाप मिट जाणगे, खत्म हो जाणगे। थम्मे कोई ना साध बिन साध न दिसै जग विच कोआ। भाई गुरदास जी ने साध श्री गुरु नानक देव महाराज नूं लिखिया जिहड़े मन नूं साधन वाले गुरमुख ने वो गुरु नानक साहब दे सिख, उन्हां दा नाम भी साधु है। श्रेष्ठ सतगुरां दा नाम भी साधु है। जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ महात्मा ने उन्होंने भी साधु आखिया। बस उन्होंने दे चरण पकड़ लेना करो। अंतरजामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास के है सुख मंगै मोकाओ कर संतन की तूरे। जेड़ी
चीज़ कीमती होवे, वधिया होवे, जिस दी डिमांड ज़्यादा होवे, ਉਹਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ भी ज़्यादा ਹੁੰਦੀ है। साधु अखर ਨੂੰ आम शैतान लोगों ने मिसयूज़ किया है। नकली निरंकारी गुरबचना पापी। उदों 13 अप्रैल की विसाखी सीगी। विसाखी तो एक दिन पहला, जे तो अंग्रेजी तरीक लाओ फिर तो कल की बनती सी 12 अप्रैल, पर जे देसी महीने विसाखी का हिसाब लाओ फिर अज का दिन। कितों चलिया भी तू उत्थे मर, किसी खूह खाते च डिग, पता नहीं किन्ना लोगों की शरारत होंदी है। राजनीतिक लोग इन्हों वरतते हैं, दंगे फसाद करवाना चाहते हैं, खास करके सिखों को भड़काते हैं कि सिख भड़कन तो असीं इन्हों शूट करिए, इन्हों का खात्मा होवे। सिखों को भड़काउण वास्ते उन्होंने चुक के अमृतसर लिया, जिथे गुरुद्वारा शहीदगंज बी ब्लॉक रेलवे कलोनी है। अमृतसर शहर तो बाहर रेलवे स्टेशन दे खब्बे पासे पुतली घर दे बिल्कुल नज़दीक खुली ग्राउंड दे विच उहदा पंडाल लाया गया। विसाखी तो एक दिन पहला वो नकली निरंकारी साध ने एक नगर कीर्तन का आगाज किया। सारे शहर दे विच उन्हें आपदा नगर कीर्तन कढ़िया। दूरों वेखण वालियां नूं बिल्कुल नगर कीर्तन का भुलेखा पैंदा सी। जिस तरह पालकी साहब हुंदी है, इंज उन्हें वड्डे ट्रक नूं एक रथ का रूप दिता। ट्रक नूं रथ का रूप दे के उहदे विच 2 सोफे कुर्सियां लाइया, एक ते आप बैठा, एक ते आप दी घरवाली नूं बिठाया। आप बनिया गुरु गोबिंद सिंह ते घरवाली नूं साहिब देवा कौर बनाया। ते गुरु नानक साहब ते गुरु गोबिंद सिंह जी की निंदिया दीयां पंक्तियां उन्हें आप दे रथ उपर लिखियां सज्जे खब्बे, वो मैं पढ़ के नहीं सुनाउणियां। 5 प्यारियां की जगह उन्हें 7 सितारे आप दे जोड़े टुकड़ बोच चेले सीगे, उन्होंने किसी ने बाबा दीप सिंह किया, किसी ने बाबा मनी सिंह बनाया, किसी ने भाई मती दास, किसी ने सती दास। यूं 5 प्यारियां की रीस में 7 सितारे आप दी अगे अगे उन्हें रथ के अगे चलाए। पिछे आ बैठा होया, अगे अगे 7 सितारे वो चल रहे हैं, वो तो अगे बैंड बाजियां वाले ने, बैंड बाजियां तो अगे अध नंगियां कुड़ियां चप्पा चप्पा कपड़ा बस्तर पाए हुए वो नाच कर रही ने। वेखण वाले आम लोगों को नगर कीर्तन का भुलेखा पैंदा, चंगा उन्हें शो मेला किया। महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले अमृतसर शहर दे विच मौजूद नहीं सन, नहीं तो उस दिन ही कुछ ना कुछ हो जाना सी, क्योंकि बाबा जी बड़े गुस्सेखोर सी अपने प्रति नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सत्कार प्रति। वो ना तो महाराज की निंदिया सुनते, ना गुरु जी के सत्कार च फर्क पैन देंदे। बंबे तो विसाखी वाले दिन आए, भाई रणधीर सिंह जी फौजी ने उन्होंने खबर दी कि बाबा जी गुरबचने पापी ने ये कड़ी खोली है। कल उन्हें महाराज के नाम की बेदबी की है, गुरु साहब की रीस करके आपदा नगर कीर्तन अमृतसर शहर च फेरिया। तो अज उन्हों का पंडाल लगा हुआ, उस पंडाल के विच बकवास मार रहे हैं, गुरबाणी की निंदिया कर रहे हैं। महापुरखा ने मंजी साहब मीटिंग बुलाई, जिस विच भाई रणधीर सिंह जी फौजी सरदार फौजा सिंह जी
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਆਰਡਰ ਆਖਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ 13 ਸਿੰਘ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਇਤਿਆਦਿ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬੇ ਆ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਬਚਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਛਾੜ ਕੀਤੀ, 13 ਸਿੰਘ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਨ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਖੁਦ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭੇ, ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਸ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਐਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸਖੀ। ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਜੀ। ਗਰਭ ਜੂਨ ਕਲ ਕਾਲ ਜਾਲ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਆਦਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸਨ ਹਰ ਰੱਖੇ। ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੀ
लो एक दी साखी मसां मुकाई है, दूजे दी हुण शुरू करनी पैनी है। साडे पंजाब दे विच साधां दी कोई घाट नहीं, साध तो बड़ी दूर की गल है। गुरबचन भी आपदे आप नूं गुरु अखवाउंदा सी, गुरु गोबिंद सिंह की रीस की थी। एक आ जिहड़ी पंक्ति तुसीं सुणी है, नाम धारी सरन तेरी, ये जिहड़े नामधारी भैणी साहब वाले ने है तो बड़े गुरमुख बंदे, पर ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरु नहीं मानते। मत्था आपदे बाबे नूं टेकदे ने जिन्ने नामधारी ने। कई गुरुद्वारियां 68 सैक्टर भी मैं वेखिया, अगों पिछों गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होगा, तो जदों बाबा होगा उदों बाबे की गद्दी महाराज के बराबर वखरी वो निशानी रखी है गद्दी की। उत्थे सत फेस भी जोड़ा गुरुद्वारा नामधारियां दा, उत्थे भी गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप तो रखिया है। कमाई का साधन जुआ माफ करना, लोगों ने सुखमनी साहब कराना, खंड पाठ कराना। हुण बाबे नूं तां कख भी नहीं आउंदा, ना बाबा आ सकदा हरेक दे घर, वो तो महाराज ही करूगा। साडे धीआं पुत्तां दे कारज, कोई मर गया कोई जम गया, उहदे लई महाराज रखिया होया है। पर जे तुसीं कहो कि भी मत्था टेकना, उदों प्रकाश नहीं हुंदा, डेली प्रकाश नहीं है। जदों लोड़ पए कदे भोग पैना होवे जां कोई, उदों कर लेंदे हैं। ते गुरु नहीं मानते। जदों बाबा आउंदा उदों महाराज का सुख आसन आपदे कमरे च, बाबा जी नूं मत्था टेकना। बाणी भी बड़ी पढ़ते हैं, केसी इशनान भी करते, रहत भी रखते, लंगर भी लाउंदे, कीर्तन गुरबाणी का ही। पर कीर्तन करने वाले हेठां ते बाबा जी गद्दी ते वो कहंदे आ वेख लो बाणी में लिखिया होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के कदों दे बने सी, वेखो तुसीं दसो किन्ने बनाए? श्री गुरु अर्जन देव जी ने बनाए ना। उदों किहड़े गुरु ग्रंथ साहिब गुरु सी, उदों गुरु अर्जन साहिब भी गुरु सी। बंदा पुछे भी तुसीं उन्हां दी बराबरी कर सकदे हो? आखिर गुरु गोबिंद सिंह जी भी तो गुरु सीगे, तुसीं गुरु गोबिंद सिंह की बराबरी कर सकते हो, पर वो नहीं मानते। कहते गद्दी तो बाद दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नहीं दिती गई। वो उथों एक महाराज का वो घोड़ियां वाला सेवक सीगा, उहदे नाम से नाभा शहर दे विच घोड़ियां वाला गुरुद्वारा बनया होया है। कहंदे भी गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी उतों हजूर साहब तो नाभे आ गए सी, अगे दी अगे फिर वो आपदी सीरी चला लेंदे ने। अरदास दे विच गुरु ग्रंथ साहिब का नाम नहीं लेंदे, गुरु गोबिंद सिंह तो बाद वो आपदे गुरुआं का नाम लेंदे हैं। इतों तक कि जो नामधारी गुरमुख होए, जिन्हां ने गोरियां दे वेले एक नामधारी लहर चलाई, वो बड़े गुरमुख सीगे। अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का बड़ा अदब सत्कार करया करदे, पर उन्हां तों बाद इन्हां ने आप दी गद्दी चलाउण खातर उन्होंने गुरु रूप दे विच पेश कर दिता, ते अरदास दे विच भी उन्हां दा नाम लिख दिता। इंज आ सरसे वाले की स्टोरी तो तुहाडे सारियां दे सामने ही है। इन्हें भी कलगी कुलगी ला के उतरां दी दस्तार पोशाका पहन के गुरु गोबिंद सिंह की रीस करदे हैं। अमृत छकाउण दी तर्ज ते इन्हें शरबत घोलिया, उस तरह वीर आसन बैठ के ते इन्हें आप दा ही अमृत तैयार किया सीगा बेहयात। ये जोड़े छकण वाले जिस तरह महाराज ने सिंह नाम दिता, इस तरह इन्होंने इंसा नाम रखा। इंसा, इंसा का मतलब की है? इंसान। बंदा तो बंदा ही है, पहला ही इंसान है। सिर्फ वो गुण होने चाहिए इंसाना वाले, वो बाणी में लिखे हुए हैं। तो इस तरह जोड़ा वह शरबत पी लवे उन्होंने कहते इंसा, फलाना इंसा, फलाना इंसा। इस तरह अजकल बहुत ज़्यादा लोग ने
ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸਰਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਮਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ। ਜੇ ਸਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਸਰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਸੀ। ਸਰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ, ਸਰਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਿਤ ਰਸ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਥਾ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਪਰ ਉਹ ਮੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਊੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨਮਤੀਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਸਮਝੋ। ਨਾਮ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਮ ਧਾਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੀ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਇਆਲ ਟੇਕ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੋ। ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਆਸਵੰਤ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੱਚ ਟੇਕ ਦੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਤੁਮਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੰਯੋਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਮ ਸੁਆਮੀ ਮਨ ਹੈ ਮੰਤ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣੂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਰਬ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤੁਮ ਪਛਾਨੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨ ਬਸੇ ਨਿਸਬਾਸਰੂ। ਇਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਸ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਆਸਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਜਾਪੀਐ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ
ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਕੇਵਲ ਮੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਈ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਨ, ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਨ। ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਧੰਨਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਠਿਆ ਦੁਖ ਕਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਹਰੋ ਦਿਨ ਰੈਨ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹਰ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਦੇਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, हे ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਲਿਆਣ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हे ਵਿਆਪਕ ਵੱਡੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਨਿਹਚਲ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੀਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਚਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਟੁੰਬੂ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਆਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇਰਾ ਮਾਨਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ। ਅਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਦਾਤੀ ਸੁਆਮੀ, हे ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਦੀ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਹ ਸੋ ਪਹਿਰਣ ਖਾਂ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਤੁਰਾਈ ਸੋਭਾ, ਜੋ ਹਰੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਮਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ
सुंदर चतुराई शोभा वडियाई है। रूप रंग धन मान सुंदर रूप आकार सोहना रंग दौलत अति आदर आदक जो कुछ भी है। सर्ब सुख आनंद नानक सतगुरु महाराज जी कथन करते ने कि पुनः सारे सुख आनंद अति जप राम नाम कल्याण कल्याण मुक्ति आदि पदार्थ परमात्मा का नाम जप के अपने आप ही मिल जाते हैं। कल्याण महला पंजवा पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज कल्याण राग दे विच शो पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। हर चरण सरन कल्याण करना परमात्मा दे चरणों की शरण मुक्ति करने वाली है। रब नाम पतत पावनो परमात्मा का नाम पापियां नूं भी पवित्र करने वाला है। विश्राम देकर फरमान कर दे हन। साध संग जपने संग जो श्रेष्ठ महात्मा जना की संगत विच मिल के निशंक हो के परमात्मा का नाम जपदा है। जम काल दिस ना खावनो तिस नूं काल करने वाला यम नहीं खाना करदा या जमन मन रूपी काल उसनूं नाश नहीं करदा। भुगत जुगत अनकसू जो मुक्तियां दियां जुगतियां अति अनेकां पदार्थां दे सुख हन। हर भगत लवै ना लावनो हरि परमात्मा की भगती दे लवै सदर्श बराबर नहीं लाए जा सकते। भाव हरि की भगती सब तो श्रोमणी है। रब दरस लुबद दास नानक सतगुरु साहिब जी कथन करते ने कि जिहड़े सेवक परमात्मा के दर्शनां दे लुभाईमान होए हन। बहुड़ जून ना धावनो उन्हां दा मुड़ के जूनां दे विच दौड़ना नहीं हुंदा जमण मरण तो रहत हो जांदे ने। कल्याण महला चौथा पातशाह श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज श्री सुखमना साहब उचारण कर रहे हैं। जिस समय माता दया कौर जी सतगुरु जी के माता जी श्री गुरु रामदास जी को घर वापस लै गए सन, उत्थे श्री गुरु अमरदास जी के विछोड़े करके श्री गुरु रामदास जी बहुत उपराम दिया करते सन। माता जी ने सतगुरां की हालत वेख के इलाज करने एक जोगी अते एक सन्यासी हकीम नूं बुलाया। तद उन्होंने परताए ये अष्टपदियों की बाणी गुरु साहब जी उचारण कर रहे ने। श्री गुरु रामदास जी ने जोगी हकीम ते सन्यासी हकीम इन्हां दोवां दे परताए चार रागां में 6-6 अष्टपदियां उचारण कीतियां ने अति उन्हां दोवां नूं उपदेश दे के ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश की सी। इसे ख्याल अनुसार पुरातन सिंह 6 अष्टपदियां बिलावर राग दियां, 6 अष्टपदियां नट नारायण राग दियां, 6 अष्टपदियां कानड़े राग दियां अते 6 अष्टपदियां कल्याण राग दियां। इन्हां चौहां रागां दियां 6 चौका ते 24 अष्टपदियां दा नितनेम करदे सन अते इस बाणी का सारे गुरसिखां विच श्री सुखमना साहिब करके नाम प्रचलित होया है। जिवें श्री सुखमनी साहिब पंजवें पातशाह जी ने उचारी बाणी
ਉਹਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵੀ 24 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਸਰਬਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਰਾਮੋ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਨ ਮਾਨ ਭੀਜੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਬੈਠ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਇੰਜ ਇਹ ਜਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਓ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਠੇਕਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ 2-2 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਥੇਰੇ, ਇੱਕ ਦਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਵਕਤ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਉਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ। 8 ਪਹਿਰਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਵਜੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ ਉਦੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਸਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਏ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਾਈਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਚਾ ਕਰਕੇ ਚੁਲੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕੋ। ਕਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੀਆਂ ਤੱਪੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇ ਬੇਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦਰੀਆਂ ਤੱਪੜ ਗੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬਾਬੇ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹਿਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਦੂਜਾ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਟਰੇਆਂੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਕੱਪ ਗਲਾਸੀਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਅਡੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀ ਵੀ ਜਾਣੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਾਜਾ ਜੋੜੀ ਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਵਾਜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੜਾਹ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਜੇ 'ਤੇ ਚੌਲ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਪੀਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨਾ ਚੁਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਤੇ ਪਰ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਝ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੀ ਅਲਪਲਾਲੀ ਆ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਮਿੱਤ। ਇਉਂ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਸ ਪਲੀਜ਼, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭੀਜੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਲਾਓ। ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੱਥਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੇਕੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਖੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਾ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਭੁਲਾਇਨ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਨ ਮਨ ਭੀਜੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮੀਠਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜੇ ਬੀਜੈ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੀਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਟ ਮਹਿ ਜੋ ਹੈ ਬੈਸੰਤਰ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਥ ਸੰਜਮ ਕਾਢ ਕਢੀਜੈ। ਜੋ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਸ਼ਟ ਮਹਿ ਜੋ ਹੈ ਬੈਸੰਤਰ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਮਥ ਸੰਜਮ ਕਾਢ ਕਢੀਜੈ, ਜੇਕਰ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪ ਸਾਧਨਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੜਕਣਾ ਰਗੜਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਕੱਢ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਸਾੜ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਬਾਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਜੋਤ ਸਭ ਆਈ ਸਬਾਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸੱਪ ਠੂਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ। ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਲਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਧੇਲੇ ਧੇਲੇ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਫੁੱਟੇ ਰਹਿਣ, ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਟਗੇ ਟਗੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਕ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ। ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਉਹ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਨਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਓ ਭਗਤ ਤਾਂ ਜੀਉ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਹੀਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਤ ਸਮਝਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੀ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਾਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸਾਂ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 90 ਕਿਲੋ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰਕਸ਼ੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬਾਈਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ,
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਮਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਏਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਰੇਕ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋ ਪਰਨ ਖੜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋਤ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤਿਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਊਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਭਈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੂਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਦਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਕਮੀ ਪੇਸ਼, ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤਤ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਢ ਲਾਈ ਜੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋਗੇ। ਨਾਉ ਦਰਵਾਜ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 9 ਛੇਕ ਹਨ, 9 ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਖਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9 ਗੋਲਕਾਂ ਰੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। 9 ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਇੰਦਰੇ ਨੇ।
ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 9 ਫੈਂਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬੇਰਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਸਵੇਂ ਚੁਈਜੈ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰਵੇ ਜੋਗਾਨੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10ਵਾਂ ਜੋ ਚੇਤਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਛੋ ਲਈਦਾ। 5 ਗੁਣ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ हे ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ। 3 ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਭਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਇਹ ਹਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰੀਏ। ਆਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹੈ ਨਿਕੋ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਹਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਹਰ ਰਸ ਕੀਜੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਅਮੋਲਕ। ਇਹ ਭਾਈ, ਜੋ ਮਾਨਕ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਅਮੋਲ ਅਮੋਲਕ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲੀਜੈ। ਉਸ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਅਮੋਲਕ। ਵੈਰਾਗ ਰੂਪ ਰਤਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਲਾਲ, ਅਮੋਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹੈ ਠਾਕੁਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਭਰ ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਕਰੀਜੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪ ਪਾਣੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਗਰ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੀਨ ਅਮਸਾਰੰਗ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਪਪੀਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੂੰਦ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਜੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਨ ਰੂਪੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਲਾਲਨ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੈ ਰੰਗਨ। ਜੋ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਦੀ ਮਟੀ ਹੈ। ਮਨ ਰੰਗਨ ਕਾ ਗੁਰ ਦੀਜੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਰਾਮ 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 ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਇਹ ਭਾਈ, ਜੋ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਸ ਰਸਕ ਗਾਟਕ ਨਿਤ ਪੀਜੈ। ਉਹ ਰਸੀਏ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਰਸ ਘਟ ਘਟ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਸੁਦਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਹੈ ਸਾਗਰ। ਉਹ 7 ਦੀਪਾਂ ਅਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਾਢ ਕੰਚਨ ਕਾਢ ਤਰੀਜੈ। ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਇਆ ਰਾਮ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਜਾਨ ਇਨਹੁ ਨ ਬਾਛਾ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਮਾਗੈ ਹਰ ਰਸ ਦੀਜੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਰਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਰਚ ਜਾਏ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਖਿਡੌਣੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਕੀ ਰਸਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਰਸ ਛੱਡ, ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ, ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਸ ਪਰਮਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛਿੜਕੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰੇ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ, ਕਾਮਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਸ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਰਸ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਰਸ ਘੋੜੇ, ਰਾਈਡਾਂ ਦਾ ਰਸ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ, ਕੋਠੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਸ ਤਿਆਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਰਸ ਘੋੜੇ, ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਸੇਜਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਇਹ ਤਿਆਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਰਸ ਮੀਠਾ, ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਰਸ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਰਸ ਮਾਸ, ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਦਾ, ਤਾਮਸੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਰਸ ਆਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਆਕਤ ਨਰ ਪ੍ਰਾਨੀ ਸਦ ਭੂਖੇ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ ਪੀਜੇ ਬਰਗਰ ਮਰ, ਕਈ ਕੁਛ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਖਤ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਨੌਂਗੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਦਾਲ ਹੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਚਟਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਗੇ ਸੋਧਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਛੇਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਨਿਤ ਭੂਖ ਨ ਭੂਖ ਕਰੀਜੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖੀ ਭੁੱਖ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਵਤ ਧਾਈ ਧਾਵੈ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾ ਹੀ ਆਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਅਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ? ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਚੌਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਖੇ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਖਾਣਾ ਹੈ।
तो इस तरह वो ਜਿਹੜੇ कठोर चित वाले भुखे ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ वो माया की प्रीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਭੜਕ ਭੜਕ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। लख कोसन कौ बिथ दीजै। ਧਾਮਣੇ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਧਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਲਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਜੇ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਡਾਲਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਡਾਂ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ 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 ਜਾਣੇ ਉਤਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤਿਨ ਦੀਜੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੁਲਿਆ ਔਰ ਨਾ ਉਪਮਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਕੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਵਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ ਆਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਮਰੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। कबीर जे कर साधना सेविय हर की सेवा नाहे ते कर मरहट सार के भूत बसे तन माहे। तो संतां दी सेवा बड़ी भूत है। रिश्तेदारां दोस्तां मित्रां दी सेवा तो एक लोकाचारी है, लड़ाई का कारण। गुरु साहब कृपा करन, गुरु उपदेश साडे मन च वसे ताकि असीं इस नूं कमा के लोक सुखीए पर लोक सुहेले हो सकीए।